എന്നേശുവേ അങ്ങേക്കാരാധന. എന്നെ മുറ്റുമായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നേ. നിൻ വചനത്താൽ എന്നെ കഴുകേണമേ. നിന്റെ ഹിതം പോലെന്നെ നടത്തേണമേ. ശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ. എന്നെ മുറ്റുമായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നേ. നിൻ വചനത്താൽ എന്നെ കഴുകേണമേ. നിന്റെ ഹിതം പോലെന്നെ നടത്തേണമേ. ശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ. ആരാധന അങ്ങേക്കാരാധന. എന്നേശുവേ അങ്ങേക്കാരാധന. ആരാധന അങ്ങേക്കാരാധന. എന്നേശുവേ അങ്ങേക്കാരാധന. If you have your Bibles, please turn with me to John chapter, praise God, 16, and we'll read verse 13 and 14. Praise God. Shall we pray? Hallelujah. Loving Heavenly Father, we come to you in Jesus' precious name. We bring before you the word of God, and we pray, Lord, that you would bless it and break it and feed our hungry soul. Help us, Lord, praise God, to ponder into the word of God and to draw water out of the wells of salvation with joy. Help us not to go out from this place as the way we came. Fill us with new grace and new strength, and let the word of God fall on good grounds of our heart, needing not 30 or 60, but only 100-fold. And to you be all glory. In Jesus' name we pray. Amen. I felt in the Spirit to dwell on this verse one more week, as we meditated last week on this verse. The points, can somebody, if you remember the last message, can you just tell me only the 3 points? Leave that progressive revelation, all that. At 3 phrases, 3 words I mentioned. Yeah. Very good. Last one. Write, eat, and meditate. Praise God. Hallelujah. So on the part of write, I mentioned about proceeding revelation. And the part of eating, I mentioned about progressive revelation. And at last on the meditate, I said prospering revelation. So today we are going to meditate on the one middle part of the verse in verse 13. It says, "For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that he shall speak. And he will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you." So the Holy Spirit is here on earth, as we know, and Christ and Father are there. They both are communicating with each other very closely, always talking with each other. The Holy Spirit, the Father is talking to the Son, and the Son is talking to the Holy Spirit. Continuously, repeatedly, they are in full transparent communication with each other. And the Holy Spirit, his attention is on Christ. He believes in Christ. He looks forward to the words of Christ, and he's just waiting for him. What did Father say? Tell me. Praise God. And Jesus will say everything to the Holy Spirit.
And once the Holy Spirit hears of Jesus, of all the now word, all the Rhema word, and all the conversation, of all the things to come from the Christ, he will receive it and he will deliver it unto us. As we heard in the exhortation, he will counsel our hearts, he will counsel our mind, he will direct our ways, he will make us to prosper in everything what we do. So he is continuously in communication with Christ. He is continuously in communication with his church, the body of Christ. So the saints of God have to keep our attention on the Holy Spirit as the Holy Spirit keeps the attention on Christ. Praise God. Look at the chain. Look at the chain. Christ is keeping his focus on the Father to hear of him. Holy Spirit is keeping the attention at a focus on Christ and hears from him. And we are supposed to keep our focus on the Holy Spirit to hear of him. That is why the Bible says in Revelation, to all the 7 chapters, it is to all the 7 churches, he says one common word. Amen. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. ഷെബിയുള്ളൻ ആത്മാവ് സഭയിലോട് പറയുന്നത് ഷെബിയുള്ളൻ കേൾക്കട്ടെ. Amen. Praise God. To have an ear, it's not talking about this ear. We all have ears, but those who give heed, those who give attention, those who pays attention, a submissive hearing. This morning in the Hope I was talking about Adam and Christ. What did Adam do? Adam messed up in one thing. He was unwilling to hear. He was unwilling to pay attention to God, and he messed up, and because of that the sin came unto all men. But Christ did one thing. He did the opposite. He had a submissive listening. He paid attention to the Father. He did exactly what Father wanted in his life. He did the will of the God, and therefore, praise God, he brought righteousness unto the whole saints of God on the whole earth. Now, we are supposed to be like Christ by paying a submissive attention, a submissive listening, and paying attention to the Holy Spirit, because he wants to talk to us. He is in us, he is living in us. അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം പ്രാപിച്ച ഓരോ വ്യക്തിയോടും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദിവസം പ്രതി സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വചനങ്ങളിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു, പാട്ടുകളിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു, പല വിഷയങ്ങളിലൂടെ he is communicating with us. Through natural things that we see, he speaks to each and every one of us. So the Holy Spirit is making us to come to a place where he is listening from Christ and delivers to us, and we are supposed to hear from him and get edified. Praise be to God. Most of the time there is a continuous, praise God, communication with the Holy Spirit in our lives when we pray in tongues. Praise be to God. അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, അന്യഭാഷയിൽ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, അന്യഭാഷയിൽ പാടുമ്പോൾ, അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ഹല്ലേലൂയ സമയമെടുത്ത് ഹല്ലേലൂയ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോടും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. He has things to talk to us. We will have things to talk to him. That's how a prayer life increases. 1 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, 2 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, 2 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, 3 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു സാക്ഷ്യം കേട്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാളുകൾ മുമ്പ് ബ്രദർ റോണിന്റെ സാക്ഷ്യം കേട്ടായിരുന്നു. അറിയാതെ 8 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. Praise God. Hallelujah. Without his knowledge, he prayed for 8 hours on his knees. He forgot that he was on his knees for 8 hours. Praise God. May the Lord, praise God, give that kind of prayer life where we can pray for hours in the presence of God. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അഭിഷേകം നിറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ മടിയുണ്ടോ? ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കാൻ അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. Praise God. How we react to him, he responds to us. If we are quiet, then he will also be quiet. We want to make him always talking with us, communicating with us all the time. So therefore, hallelujah, praise God, David says, I will exalt the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Praise the Lord. ദാവീദ് ഹല്ലേലൂയ പറയുന്നു, ഞാൻ യഹോവ എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും, അവന്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എന്നെ അവൻ മേലിരിക്കും. ഒരു പയനമത്ത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പിതാവിന്റെ സ്വർഗീയ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ ദൈവസഭ, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, പുതിയ നിയമ ദൈവസഭയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അഭിഷേകം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ.
നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, പക്ഷേ പിതാവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ, വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം. യേശു ക്രിസ്തുവിന് മനസ്സിലാകും, പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും. പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്സ് ഹോളി നെയിം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഭാഷ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഭാഷ പറയാൻ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം. ഒരു ഭാഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേറെ ഒരു ഭാഷ പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം, ഒരു ശുഷ്കാന്തി ഉണ്ടാകണം. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുവാൻ ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, അധരങ്ങൾ ലൂസാക്കണം, വിട്ടുകൊടുക്കണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പുതിയ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു, നമുക്ക് തന്നെ നാണക്കേട് തോന്നും. ഞാൻ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച ഭാഷ തന്നെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാണല്ലോ, എനിക്കൊരു പുതു ഭാഷ നൽകണമേ, ഒരു ഭാഷയെങ്കിലും പുതിയ ഭാഷ നൽകണമേ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് പുതിയ ഭാഷ നൽകും. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്രമാത്രം പുതിയ ഭാഷകൾ തരും. എത്രമാത്രം പുതിയ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നുവോ അത്രേ ആത്മീയ വർത്തനം ഉണ്ടാകും അകത്ത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇതെല്ലാം എവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവസാനിക്കുന്ന അറിയോ? യോഹന്നാൻ യേശു ക്രിസ്തു യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ കയറി വരിക, കം അപ്പ് ഹിയർ. ഒരു ശബ്ദം, കാഹളനാദത്തിന്റെ ശബ്ദം രഹസ്യ വരവിൽ കേൾക്കും. ആ ശബ്ദം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദം. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. വളരെ സെലക്റ്റീവാണ്. 2 പേര് കിടക്കും, ഉറങ്ങും, ഒരുത്തർ എടുക്കപ്പെടും, മറ്റവർ കൈവിടപ്പെടും. കാരണം എന്താണ്? അത് സെലക്റ്റീവാണ്. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് ദൈവം സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ. ദിവസം പ്രതി ദൈവത്തിന് ശബ്ദം കേൾക്കാത്തവർ ഒരിക്കലും രഹസ്യ വരവിൽ കർത്താവിന്റെ കാഹളനാദത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്. എല്ലാ ദിവസവും ശീലിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ശീലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ആമേൻ രഹസ്യ വരവിൽ കർത്താവിന്റെ കാഹളനാദത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവസഭയെ ഉത്സാഹിക്കുന്നു, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ശക്തീകരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്തിനാ? ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദിവസം പ്രതി ആത്മാവിൽ നിറയുവാൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആമേൻ. ഹെസ്കേലിന് ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഒരു 4 അനുഭവം ഉണ്ടായി. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മളത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ റെവലേഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്നു, അപ്പോൾ ഡെപ്തിൽ കാണുന്നില്ല. 4 അനുഭവങ്ങൾ. നരിയാണിയോളം, മുട്ടോളം, അറയോളം നീത്തിട്ടില്ലാതെ കടപ്പാൻ വയ്യാത്ത അനുഭവം. ഈ 4 അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് ദിവസം പ്രതി വേണം, നമുക്ക് ദിവസം പ്രതി ആവശ്യമാണ്. നരിയാണിയോളം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന അനുഭവമാണ്. മുട്ടോളം എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. അറയോളം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ സുവിശേഷ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. നീന്തില്ലാത്ത കടപ്പാൻ വയ്യാത്ത അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നിറവുള്ള അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ 4 അനുഭവം നമുക്ക് വേണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എല്ലാ ദിവസവും ആത്മാവിൽ നടത്തപ്പെടണം, എല്ലാ ദിവസവും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, എല്ലാ ദിവസവും ആത്മാവിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കും ചെയ്യണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എല്ലാ ദിവസവും ആത്മ നിറവോട് കാണപ്പെടണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നും സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏത് വ്യക്തിയോട്? അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ആമേൻ 3 വിഷയങ്ങൾ ആമേൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ആമേൻ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട്, പിന്നെ ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഹൗ വിൽ വി ബി? ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, സമയം വേർതിരിക്കാം. ഒന്ന്, ആമേൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഹൗ ഷുഡ് വി ബി? ലൂക്കോസ് 1:17 അധ്യായം. ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 1 വേഴ്സ് 17. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇത് യോഹന്നാൻ സ്നാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമായിരുന്നു. പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഇന്നും പ്രൈസ് ഗോഡ് ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ജനത്തെ ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി അവർ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അവരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, അവർ സ്നാനപ്പെട്ടു, വേർപാടിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ അവർ ദൈവത്തോട് അടുത്തു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആത്മനിറവ് പ്രാപിച്ചു. എന്നാൽ ആത്മാവാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം, പൂർണ്ണ വിശുദ്ധി പ്രാപിപ്പാൻ, ജയം കൊണ്ട് ജീവിതം ജീവിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദിവസം പ്രതി ആ വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരുക്കമുള്ളവരെ ഒരുക്കുവാൻ തന്നെ. ഓൾറെഡി once saved is saved forever എന്ന് പറയുന്ന ഉപദേശം തെറ്റാണ്. once saved is not saved forever. ഒരു പ്രാവശ്യം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ കണി കൊടുക്കാതെ, ആത്മാവിൻ്റെ കണി ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ് പുറപ്പെടുവിക്കാതെ,
ആത്മാവിന് നിറവ് പ്രാപിക്കാത്തവർ, ആത്മാവിനോട് സംസാരിക്കാത്തവർ, ആത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നവർ, ആമേൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേര് കർത്താവ് കീറിക്കളയും. എല്ലാ ദിവസവും രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ, ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുക്കുവാൻ വിശുദ്ധൻ ഇന്നും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. നീതിമാൻ ഇന്നും നീതി ചെയ്യട്ടെ. വിശുദ്ധിക്ക് അളവില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ക്രിസ്തുവോളം തലയോളം വളരുവാൻ ആമേൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മളെ വേർതിരിച്ചു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നിങ്ങളും ഞാനും വിശേഷിത മക്കളാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്പെഷ്യലാണ്. എനിക്കൊരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, എനിക്കൊരു ബ്രദർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ സ്പെഷ്യലാണ്, അവരെ പോലെ അല്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അമ്മ തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മമ്മി, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഞാൻ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാതെ, ആത്മനിറവ് പ്രാപിക്കാതെ, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൺസീവ് ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപവാസം ഇരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് ഫാസ്റ്റ് ടാരി മീറ്റിങ്ങിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കൺസീവ് ആയതാണ്. എൻ്റെ അമ്മ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ കൺസീവ് ആകുന്നതിന് മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുത്തു. എൻ്റെ അമ്മ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആമേൻ, എനിക്കൊരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തരും. അങ്ങനെ നൽകപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യലാണ്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ സ്പെഷ്യലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളോട് പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ ഒരുക്കുവാൻ തന്നെ അവൻ വന്നിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വായിക്കാം. 2 കൊരിന്ത്യർ 11-ാമത്തെ അധ്യായം 2-ാമത്തെ വാക്യം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാർ. അവർക്ക് വിളക്കുണ്ട്. ആ വിളക്ക് കത്തി എരിയുന്നു. ആ വിളക്കിൽ ഇപ്പോഴും എണ്ണ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവർ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാത്ത കൊണ്ട് അവർ രഹസ്യവറവിൽ കൈവിടപ്പെടും. ആ കൈവിടപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർ ആമേൻ മുദ്ര ഏൽക്കാത്ത രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് മരിക്കും. ആ 7 വർഷ ഉപദ്രവ കാലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി കർത്താവ് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആമേൻ അവർ കല്യാണ വിരുന്നിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. നിങ്ങളും ഞാനും കല്യാണ വിരുന്നിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവരല്ല, കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവരാണ്. നിങ്ങളും ഞാനും ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാരല്ല, നിങ്ങളും ഞാനും ഹല്ലേലൂയ നിർമ്മല കന്യകയാണ്. ഏക ഭർത്താവിന്, ക്രിസ്തു എന്ന ഏക ഭർത്താവിന് ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ്. പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്സ് ഹോളി നെയിം. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ക്രിസ്തു ഇരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവനെ കാണുന്നു. Praise be to God's holy name. I want to say, be ready. Be ready. Last വായിക്കാം. എഹെസ്കേൽ 38:7. അതിൻ്റെ 1-ാമത്തെ ഭാഗം. എഹെസ്കേൽ 38:7. Praise the Lord. Hallelujah. ഇത് ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമാണെങ്കിലും ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. നീ ഒരുങ്ങുക, നീ വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടത്തെ ഒരുക്കുക. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവർ മാത്രമല്ല ഒരുങ്ങുന്ന, അവർ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരെയും ഒരുക്കും. അവർ കുടുംബത്തെ ഒരുക്കും. അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുക്കും. പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഉപവാസിക്കാൻ വേണ്ടി, ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ ഹല്ലേലൂയ ദിവസം പ്രതി ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് അവരുടെ സഹോദരന്മാരെ, കൂട്ടുകാരെ, ഹല്ലേലൂയ കുടുംബത്തിലെ അംഗത്തിലെ എല്ലാവരെയും ഹല്ലേലൂയ ഒരുക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവർ മാത്രം തന്നെ ഒരുങ്ങുന്നല്ല, അവർ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരെയും ഒരുക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവർ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞ് കവിയുവാൻ എന്തിനാ കവിയുന്ന അറിയോ? പ്രൈസ് ഗോഡ്. കാലിയായിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലെ അടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രം നിറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മൾ തന്നെ നിറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ എങ്ങനെ നിറയും? പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും നിറയുവാൻ വേണ്ടി, സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും നിറയുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ് ആത്മാവിൽ നിറയണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എൻ്റെ ആത്മനിറവ് മുഖാന്തരം ദൈവസഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം. ഇന്ന് ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ദൈവസഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെന്നർത്ഥം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മനിറവ് പ്രാപിച്ച് വീണ്ടും ആത്മനിറവ് പ്രാപിക്കാൻ എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? സഭയിലിരിക്കുന്ന ഓരോ പാനപാത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് കവിയുവാൻ ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് സഭയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിന് ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് എന്നിൽ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. So the first point is be ready. Be ready always in the presence of God.
Second one, be available. Be available. Deuteronomy 33 verse 3. Deuteronomy 33 verse 3. Praise be to God. മലയാളത്തെ വായിക്കാമോ? അത് പാക്ക്. ആ, praise be to God. തൃക്കാലിൽ ഇരിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാ തൃക്കൈയിലായത്? അർത്ഥം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. തൃക്കാലിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ് തൃക്കൈയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. Those who sit at the feet of the Lord are in the hands of God. അവർ വരുമ്പോഴേ കയറി കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിൽ കയറി ഇരിക്കുമല്ല. അവർ വരുമ്പോഴേ അകത്ത് കയറി വരുമ്പോഴേ, കർത്താവേ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ മകൻ എന്ന് പറയുവാൻ യോഗ്യനല്ല, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിൽ ഇരുന്നോട്ടെ. അല്ല മോനെ, നീ എൻ്റെ മോനാ. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നീ ദാസനായിരുന്നു, പക്ഷെ നീ ദാസനല്ല ഇനി, നീ എൻ്റെ മോൻ തന്നെയാ. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. നീ എൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കരങ്ങൾ വെച്ച് ആമേൻ മാനിക്കുന്ന താലോലിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പിതാവ് നമുക്കുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്സ് ഹോളി നെയിം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് വെച്ചോ, കയറി വരുന്നത് വെച്ചോ. ആ പാസ്റ്റർ വാ, പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഒത്തിരി സന്തോഷം പാസ്റ്റർ ഇവിടെ വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി. അതേ ബ്രദർ, നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. താങ്ക് യു. സിസ്റ്റർ പോയിട്ട് ഒരു ചായ എടുക്കുന്നു. ചായ എടുത്ത് വേറെന്താ പാസ്റ്റർ വേണ്ടേ? പാസ്റ്റിന് ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പാസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും KFC എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയും, അല്ല സിസ്റ്റർ വേണ്ട, ഞാൻ കഴിച്ചാൽ വന്നേ, ഒന്നും എടുക്കണ്ട, ഞാൻ പോവാൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പക്ഷേ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നാൽ അവൻ ഹല്ലേലൂയ വെറും കൈയായിട്ട് മടക്കി അയക്കത്തില്ല. അവൻ ആത്മനിറവ് പ്രാപിച്ച് ആത്മസന്തോഷം പ്രാപിച്ച് പ്രൈസ് ഗോഡ് തീരാത്ത പ്രൈസ് ഗോഡ് വാക്കുകൾ ഹല്ലേലൂയ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ദിവസം പ്രതി ഹി ലോഡഡ് മീ വിത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഈ 12 മാസങ്ങളിൽ അവൻ എനിക്ക് ചെയ്ത നന്മകൾ, അവൻ എനിക്ക് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓരോന്നും പറയുവാൻ, സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല. എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സകലവും നന്മ മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം നന്ദി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ബലഹീനതകളിൽ, എൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ, എൻ്റെ എല്ലാ സമയത്തും എൻ്റെ നല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരനായി എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് എന്നെ ശക്തീകരിച്ച് എനിക്ക് മതിയായവനായിരുന്ന ദൈവത്തിന് ഞാൻ എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഞാൻ എപ്പോഴും അവൻ്റെ കരങ്ങളില്ല, പക്ഷേ അവൻ്റെ കാലുകൾ ഇരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഗോഡ് എൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയാ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഐ എം അവൈലബിൾ ടു സിറ്റ് അറ്റ് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ജീസസ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. വായിക്കാം. ആമേൻ. ഉത്തമഗീതം 2-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം. ഉത്തമഗീതം 2:3. പഴം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ശബ്ദമാണ്. ഹിസ് വോയിസ് സൗണ്ട്. ഞാൻ അതിമോദത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു. I sat with great delight. I sat under his feet. I sat under his shadow with great delight. അതിമോദത്തോടെ അതിൻ്റെ നിഴലിലിരുന്നു. Praise God. അവൻ്റെ ശബ്ദം, അവൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഫ്രൂട്ട് was sweet to my taste. Praise God. ഹല്ലേലൂയ. തമിഴിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, TPM ഞങ്ങൾ ടാരി മീറ്റിങ്ങിൽ പാടുന്ന പാട്ടാണ്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. தேவன் பின் வெள்ளம் தேவை, கொஞ்சம் ருசித்த என் உள்ளம் கெஞ்சுதே இன்னும் தேவை. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഒരു പ്രാവശ്യം പാടിയ കത്തും ഞങ്ങൾ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പാസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം പാടി വിട്ടാൽ മതി, പിന്നെ കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മണിക്കൂർ ആരാധിക്കും അഭിഷേകത്തിൽ. தேவன் பின் வெள்ளம் தேவை, கொஞ்சம் ருசித்த என் உள்ளம் கெஞ்சுதே இன்னும் தேவை.
Only little I tasted of your love, but I want more of you. 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 And He fills me with joy unspeakable and full of glory. Hallelujah. Oh, as we read this evening, hallelujah, in His presence there is fullness of joy, and in His right hand there are pleasures forevermore. Hallelujah. Praise God. Praise God. വായിക്കാം. ലൂക്കോസ് 10-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 42-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ്. ലൂക്കോസ് 10:42. Luke 10:42. Praise be to God. യേശുവിൻ്റെ പാദപീഠത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷി. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. മറിയയെ കുറിച്ച്, മാർത്തയോട് ഹല്ലേലൂയ, മറിയ ഒരു വാക്ക് സംസാരിച്ചില്ല. മാർത്ത ഇത്രേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും മറുപടിയായിട്ടും മറിയ ഒരു വാക്ക് സംസാരിച്ചില്ല. പകരം ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു മറിയത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചു. മാർത്ത അവനോട് പറഞ്ഞു, നല്ല ഓഹരി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല, വരാനുള്ള നിത്യതയിലും നല്ല ഓഹരി തിരഞ്ഞെടുത്തു അവൾ തന്നെ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അത് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല ഞാൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഐ ഹാവ് ഗിവൻ ഹെർ മൈ ഫീറ്റ്. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. തമിഴിൽ ഞങ്ങൾ പറയും, യേശു പാദം പോതും, യേശു പാദം എനിക്ക് പോതും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. മതി. One thing is necessary, one thing is needful. That is the feet of Jesus. All His divine grace and divine counsel comes from the feet of Jesus. Praise be to God's holy name. ഏശയ 55:6. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ച വചനമാണ്. ആമേൻ. ഏശയ 55:6. ആമേൻ. ഈ കൃപായുഗത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലായിരിക്കുന്നു നിങ്ങളും ഞാനും. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. കൃപാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ എഴുന്നേറ്റ്, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ക്രിസ്തുവിൻ ന്യായസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് അവൻ ഒത്തിരി ദൂരത്തിലായി പോകും. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴോ അവൻ അടുക്കിലുണ്ട്, എൻ്റെ അടുക്കിലുണ്ട്. ഞാൻ എത്താനുള്ള ദൂരത്തിലുണ്ട്. കൃപ എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നൽകാൻ കാരണം ഞാൻ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എളുപ്പം എത്താനുള്ള ഒരു മാർഗം അവൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവൻ്റെ കൃപാസനത്തിലേക്ക് ആമേൻ എപ്പോഴും കയറി ചെല്ലുവാനുള്ള അനുവാദം എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. Seek the Lord while he may be found. Call upon Him while He is near. Praise God. He is so near to each and every one of us in this grace period. After this grace period is over, He will go very far. He will go very far from this earth. The saints, the people cannot reach Him anymore. Amen. Praise God. All the doors are going to be shut. കൃപയുടെ വാതിൽ അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു കൃപാസനത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ്, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, അവൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ക്രിസ്തുവിൻ ന്യായസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ his attitude is going to change. He is going to judge us and reward us. He is going to be a righteous judge. But now He is a gracious God. He loves you and me. അവൻ തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Praise be to God's holy name. Be available. Praise God. Next one. Be zealous. Be zealous. Whatever you do, do with zeal. Amen. Praise God. യെരമ്യാവ് 20-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം. Jeremiah chapter 20 verse 9. Praise be to God. എനിക്ക് അടക്കി വെക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, തീ പോലെ ഉണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഞാൻ വായിക്കുന്ന, ഞാൻ ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ആമേൻ, ധ്യാനിക്കുന്ന ഓരോ വചനങ്ങളും എൻ്റെ അസ്ഥികളിൽ, ആമേൻ, തീ പോലെ കത്തി എരിയുന്നു. The word of God is a fire in my bones. I cannot keep quiet. ആർക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. എൻ്റെ പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. എൻ്റെ യൗവന പ്രായത്തിൽ എൻ്റെ പപ്പ എവിടെ പോയി, ഞാൻ പുറത്തു പോയ സമയത്ത് ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. തിരിച്ച് ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പോൾ അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇപ്പോഴും ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാനോ? അതെ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഇതുപോലെ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ വട്ടിപ്പിടിച്ചു പോവും, ഭ്രാന്തനായി പോവും.
ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിക്കരുത് എന്ന് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്മച്യൂരിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ പപ്പായോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ വട്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല, ഓൾറെഡി വട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു പ്രാന്തനായി. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ ഗോസ്പൽ ട്രാക്ക് ഹൈ റോഡിൽ ഡാർലിംഗ്ടണിൽ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തനെ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടേ പോകുന്നു. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആമേൻ, യു ആർ എ നട്ടർ. യെസ്, ഐ എം എ നട്ടർ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ സെയിങ് ദ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വിഷ് ചെയ്തു. യെസ്, ഐ എം എ നട്ടർ ഇൻഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നിങ്ങളും ഞാനും യേശുവിന് വേണ്ടി പ്രാന്തരായി, ആമേൻ, വട്ടുപിടിച്ചവരായി, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരു തടസ്സവുമില്ല. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് അവസ്ഥയിലും അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. വായിക്കാം. ആമേൻ, സങ്കീർത്തനം 39:3, Psalms 39 verse 3. Praise be to God's holy name. ഇന്ന് നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന മുമ്പ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തീ കത്തുക. ആ തീ കത്താനുള്ള കാരണം ഞാൻ വായിക്കുന്ന വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു. I meditate on the word of God which I read. I don't make a casual reading. ഞാൻ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല. ബൈബിൾ ഒരു എല്ലാ ബുക്സിലും ഒരു ബുക്സ് അല്ല. എൻ്റെ ബൈബിൾ എൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തു എഴുതിയ ലവ് ലെറ്ററാണ്. എൻ്റെ ദൈവം എഴുതിയ ലവ് ലെറ്ററാണ്. പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്. അത് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ, അതിനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീ കത്തുന്നു. ആ തീ കത്തിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്സ് ഹോളി നെയിം. Be filled, be zealous for the Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യം 2 രാജാക്കന്മാർ 10-ാമത്തെ അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യം. 2 Kings chapter 10 verse 16. Hallelujah. വായിച്ചു. ആമേൻ. യഹൂ തൻ്റെ സുഹൃത്ത് യഹോനാദാബോട് പറയുന്ന വാക്കാണിത്. എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, എൻ്റെ എരിവ് കാണുക. Come with me and see the zeal I have for the Lord. 5 മിനിറ്റ് പ്രൈസ് ഗോഡ് നിങ്ങളോട് ഒരു വ്യക്തി സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള തീഷ്ണത എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. നമ്മുടെ അഭിഷേകത്തിൽ ഒരു തീ കത്തി എരിയുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഗോഡ്, നമ്മുടെ പ്രൈസ് ലോർഡ്, നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ ആത്മാവെല്ലാം തീയായിട്ട്, ആമേൻ, സ്പാർക്കായിട്ട് വെളിയിൽ പുറത്തു വരുന്നു. പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്സ് ഹോളി നെയിം. ആരാധന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരും ഉറങ്ങാൻ കഴിയത്തില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഈവൻ രാത്രിയിൽ പോലും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശല്യം, ഭയങ്കര ശല്യമാണ് ജെന്നിക്ക്. പ്രൈസ് ഗോഡ്, എന്ത് ചെയ്യാനാ? പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. പാസ്റ്റർ വൈഫായി പോയത് ഇതുകൊണ്ട് സഹിക്കണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിൽ ഹല്ലേലൂയ എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ദൈവസന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും മടിയില്ല. പകരം അവർക്ക് ശുഷ്കാന്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു എരിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യഹോവ പോലെ എരിവ്. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. ആമേൻ. ഇത്ര നേരം, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, നമ്മുടെ സൈഡിലുള്ള പ്രതികരണം എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായി. ഇപ്പോൾ വേഗത്തിൽ, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുമെന്ന് വേഗത്തിൽ വായിച്ചു വരാം. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒന്ന്, പ്രൈസ് ഗോഡ്, യെശയ്യാവ് 6-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം. യെശയ്യാവ് 6:5. Isaiah chapter 6 verse 5. Praise be to God. ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുക്കുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, വ്യക്തമായ ഒരു റീമ വേർഡ് കിട്ടി, ആമേൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് കണ്ടു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തോന്നലുണ്ടാകും. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഞാൻ പാവിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. യെശയ്യാവ്, ആമേൻ, ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനോട് വോ ഇസ് യു, നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറയുവാൻ ദൈവം അയച്ചതാണ്. അതിനു മുൻപ് അവൻ തന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. വോ ഇസ് മീ, വോ ഇസ് യു എന്ന് പറയുന്ന മുൻപ് he said woe is me.
പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, എത്ര ഉപവസിച്ചാലും, എത്ര വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചാലും, ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുക്കുമ്പോൾ ഭാവി എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാകും. Praise God. You will feel that you are not prayed enough and that you are not holy. You feel that the sinful nature is there still in you and you need more sanctification from God when you come to God's presence more and more. Praise God. Hallelujah. രണ്ടാമത്തെ വാക്യം. ആമേൻ. Praise God. എഫേസ്യർ 1:18. Ephesians 1:18. Praise be to God. When you know the Spirit of God is speaking to you, the second sign of it is your eyes of understanding will be enlightened, illuminated. Light, series of light കത്തിയതുപോലെ ഒരു വെളിച്ചം പ്രകാശം ഉണ്ടാകും ആത്മാവിൽ. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശം പ്രാപിക്കും. Praise the Lord. Praise God. ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയുടെ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചും ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് അവൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർ മധ്യയിലുള്ള ഓഹരിയെക്കുറിച്ചും ആമേൻ അവൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ അവൻ്റെ ബലത്തിൻ്റെ വല്ലഭത്വത്തിൻ്റെ വ്യാപാരത്തെയും അവൻ്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പത്തിൻ്റെ വ്യാപാരവും എന്താണ് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിക്കും. Praise God. Our eyes of understanding will be illuminated, enlightened. എന്തോ ലൈറ്റ് കിട്ടിയതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ടാകും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നിങ്ങൾ അറിയാതെ കൺകോർഡൻസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. ഒരു കൺകോർഡൻസ് ബൈബിളും ഇല്ലാതെ, ഒരു സ്ട്രോങ് കൺകോർഡൻസ് ഇല്ലാതെ, ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ഗൂഗിൾ ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൺകോർഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് പഠിപ്പിച്ച് തരും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വരും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പുതിയ വെളിപ്പാടുകൾ പ്രാപിക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. God has called us to walk in that, praise God, experience of having our eyes enlightened as we draw to His presence. Third one, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, 1 രാജാക്കന്മാർ 19 അധ്യായം അതിൻ്റെ 12-13. Thank you, Josh. Praise God. There came a still small voice. The Lord first came an earthquake, and then came a fire, and then came a whirlwind. The Lord was not there in all the three. And then ഒരു മൃദുവായ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി. He heard a still small voice, and he wrapped his face, and he came and stood the entering of the cave. Do you know why he wrapped his face? Praise God. 17 അധ്യായത്തിൽ ആഹാബിൻ്റെ മുഖത്ത് പേടിച്ചു ഓടി. 19 അധ്യായത്തിൽ യേസബേൽ അവൻ്റെ ഭാര്യ യേസബേലിൻ്റെ മുഖത്തെ ഭയപ്പെട്ടു ഓടി. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ പേടി മാറി. അവൻ്റെ മുഖം പ്രൈസ് ഗോഡ് ദൈവത്തേക്ക് നോക്കുവാണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ പേടിച്ചേയില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ് അക്കിൻ രഥം വന്ന് അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ അവൻ്റെ പുതപ്പ്, അവൻ്റെ അഭിഷേകം അവൻ്റെ മുഖത്തെ മൂടി. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പേടി മാറി. അഭിഷേകം മുഖത്ത് മൂടുമ്പോൾ എല്ലാ പേടിയും മാറും. Rabala Shandala Kabala Radiana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പാപിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പേടിയുണ്ടോ? പ്രൈസ് ഗോഡ്. മുഖത്തെ അഭിഷേകം മൂടുമ്പോൾ എല്ലാ പേടിയും മാറും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മൃദുവായ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയും. Praise be to God's holy name. Second King chapter 4 sign, 2 Kings chapter 22 verse 19. വേഗത്തിൽ വായിക്കാം.
Praise be to God's holy name. ഇവിടെ യോസിയ രാജാവെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വചനം കേട്ടപ്പോൾ his heart was tender. He kept on weeping and weeping and weeping and rent his clothes, and he humbled himself before God. His heart was so tender. How is your heart for the word of God? When the word of God comes to you, how is your heart? Are you able to, praise God, humble yourself and weep before God? Praise be to God's holy name. ഞാൻ സമയം പോകാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റ് പാസ്റ്റർമാർ അവരെക്കാൾ ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് തരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ട്. വിട്ടാൽ പ്രൈസ് ഗോഡ് രാത്രി 10 മണി വരെ ഇവിടെ സന്നിധിയിൽ സംസാരിക്കും. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീ കത്തി എരിയുന്നു. എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവസഭയോട് മനസ്സോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ്സ് ഹോളി നെയിം. യുകെയുടെ ചരിത്രം വായിച്ചപ്പോൾ വില്ലി ബർട്ടിനെ കുറിച്ചും ജെയിംസ് സോൾട്ടർ, സ്മിത്ത് വിൽസ്വർത്തിന്റെ മരുമകൻ ജെയിംസ് സോൾട്ടറെ കുറിച്ച് വായിക്കുകയുണ്ടായി. അവർ ഹല്ലേലൂയ കോങ്കോയ്ക്ക് പോയി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കോങ്കോയിൽ കാനിബൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ് അവർ പ്രൈസ് ഗോഡ് ജെയിംസ് സോൾട്ടറും വില്ലി ബർട്ടനും സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വൺ വേ പാത്താണ്. ആ പാത്തിൽ അവർ സൈക്കിളിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ കാനിബൽസ് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ പറയുന്നത്, there's a white meat rolling down, let's go and kill it. That's what they said. There's a white meat rolling down, let's go and kill it. And poison വെച്ച് ആരോ വെച്ച് അടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഇത് ഇവർ രണ്ടുപേരും മരിച്ചിട്ടില്ല. എന്താ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു? പോയിസൺസ് കയറിയിട്ടും ഇവർ മരിച്ചിട്ടില്ല. ഇവരെ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ജീവനോടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ദൈവമാണോ എന്ന് കാലിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു. അവരോട് അവരുടെ ഭാഷയിൽ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് അവരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കാനിബൽസ് പ്രൈസ് ഗോഡ് ദൈവസഭയിൽ ഇതുപോലെ ഇരുന്ന് വചനം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഇരുന്ന് വചനം കേട്ടു. കാനിബൽസ് കോങ്കോ, അങ്ങനെയാണ് കോങ്കോ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഇരുന്ന് വചനം കേട്ടു. ചൈനയിൽ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ ബൈബിൾ ഇല്ലാതെ 7 മണിക്കൂർ ഒരു ദൈവദാസൻ സഭയോട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചർച്ചിൽ പ്രസംഗിച്ചു. ആ ഒരു വിശ്വാസി പ്രൈസ് ഗോഡ് ദൈവസഭ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ കേൾക്കുവാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചർച്ചിൽ എല്ലാ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? അമേരിക്കയിൽ വന്ന് പോയ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല. പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ സന്ധിയിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന ഈ ദാഹം, ഈ വിശപ്പ് പ്രൈസ് ഗോഡ് നിങ്ങൾ വിട്ട് മാറും. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ US ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ മാക്സിമം ആരാധന ഉണ്ട്. അത്രമാത്രം ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമയം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ മണിക്കൂർ കേൾക്കുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല എന്ന് ദേവദാസൻ പറയുവാനിടയായി. 7 മണിക്കൂർ അനങ്ങാതെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇപ്പോഴും ദൈവസഭ ഭൂമിയിലുണ്ട്. ഇന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പ്രൈസ് ഗോഡ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് സമയം നോക്കാതെ പ്രൈസ് ഗോഡ് അവൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഇരുന്ന് അവൻ്റെ വചനം കേട്ട് കരയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ തലമുറയെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ജെനസിസ് 34:8. ജെനസിസ് 34:8. സോറി ഉൽപ്പത്തി 34:8. എക്സോഡസ് 34:8. പുറപ്പാട് സോറി എക്സോഡസ് 34:8. Praise God. Okay, can you read in the authorized version for me? Moses made haste and bowed his head and worshipped. ദൈവം മോശയുടെ മുമ്പ് കടന്നുപോയി. എൻ്റെ പുറം നിന്നെ കാണാൻ പറ്റും, എൻ്റെ മുഖത്തെ നീ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ മുഖത്തെ മറച്ച് ദൈവം അവൻ്റെ മുൻപിൽ കടന്നുപോയി. അവൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുറം വശം കണ്ട് praise God, ഒരു മനുഷ്യൻ he made haste and he worshiped, bowed down and worshiped before God. ആരാധന സമയം വർദ്ധിക്കും.
ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അടുത്താൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആരാധന സമയം വർദ്ധിക്കും. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദാവീദ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ രാജാവായത് അറിയാമോ? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊരു പാട്ടുണ്ട്, ആടുകൾ മേയ്ത്തവൻ அரசனாய் மாறினான், ஆராதனை வீரனுக்கு പ്രമോഷൻ നിശ്ചയം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവൻ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവൻ ആരാധനക്കാരനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ രാജാവായിട്ട് മാറിയത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ നിങ്ങളും ഞാനും വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സാണ്. എവ്രി വൺ ഈസ് എ വർഷിപ്പ് ലീഡർ ഇൻ അവർ ഓൺ ഏരിയ ഓഫ് ലൈഫ്. ആ വർഷിപ്പാണ് നിങ്ങളെയും എന്നെയും അവൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ വർഷിപ്പിനെ ദൈവം കാണുന്നത്. മോശയുടെ വർഷിപ്പ് ഇൻക്രീസ് ആകാൻ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്ലോറിയെ കണ്ടു. ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആരാധന അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അധികരിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തുടർന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കട്ടെ. ഈ ആഴ്ചകളിൽ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നിൽക്കാം. Shall we all stand up in our feet in prayerful attitude? ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചു, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് ഇടപെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ല, ഈ ആഴ്ച മുഴുവനും കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു. അവൻ നമ്മോട് ഇടപെടാൻ പോകുന്നു. അവൻ്റെ മതിയായ സാന്നിധ്യം, അവൻ്റെ ശക്തി, അവൻ്റെ കൃപ, അവൻ്റെ തേജസ് എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് എന്നോട് ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരുവാൻ, ആത്മാവിൽ ഹല്ലേലൂയ ശിവം പ്രാപിച്ച് എല്ലാ നിലകളിലെയും ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് സുഖവും സൗഖ്യവുമായിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓ റബ ശന്ദുരുബിയാം സമരബൗരമനാസിയാന്തല രക്ഷകനാദിവൽ കവൗരമനാദിയാരാല. അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ ഹല്ലേലൂയ ഒരു മിനിറ്റ് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാമോ? ഹല്ലേലൂയ. റാഖല രഗബദിന മദിരബല രഗബജാനായോ ശന്ദരഗബദിന മദിരബല രഗബജാനമ. ഓ രഗബദിന വരുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ അവൻ നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്ന പരിശുദ്ധ ആത്മാവും ഹല്ലേലൂയ എപ്പോഴും നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട്. ആമേൻ. നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി കൊതിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവൻ്റെ വചനത്തിനായിട്ട് ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഒരു എരിവുള്ള ദൈവത്തോട് എരിവോട് എരിയുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ, I am zealous over you with godly jealousy. Let there be a godly jealousy in every one of our life. Let's be a fire for God. Let's be a firebrand for God. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു തീജ്വാലയായി മാറുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് സഹായിക്കട്ടെ. Hallelujah, hallelujah. Ribala bala vashandara bauribia. Hallelujah. സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവേ, നൽകിയ സമയത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് ആമേൻ ഇന്ന് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കേട്ട വചനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ചെവികളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ ആത്മാവേ ഹല്ലേലൂയ കൂടുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ പൂർണ്ണമായി വിട്ടുതരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട്, പൂർണ്ണ മനസ്സോട്, പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ അങ്ങയെ സേവിക്കുവാൻ, അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആരാധനയായി മാറട്ടെ. ഈ ആഴ്ച മുഴുവനും ഹല്ലേലൂയ സ്നേഹമായി ഞങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ അങ്ങ് സ്നേഹത്തെ പങ്കിട്ട് ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് സ്നേഹത്തെ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ദൈവത്തോട് അങ്ങയെ സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആരാധനയെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് നന്മ വരേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രത്യേകിച്ച് ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങളുടെ ആനിവേഴ്സറിയെ അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹമായി തീർക്കുവാൻ ന്യൂകാസലിന് ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രോഗ്രാമായി തീരേണ്ടതിന് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിനായി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാരെയും പ്രത്യേകതാൽ ഹല്ലേലൂയ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവരുടെ ശിരസിന്മേൽ അങ്ങയുടെ ആണികൾ മുറിവേറ്റ് കരങ്ങൾ തൊട്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ.
കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഞങ്ങളുടെ ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും ജയമായി നടത്തുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ. ഇവിടുന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ പ്രിയാത്ത സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഹല്ലേലൂയ ഗമനത്തിലെയും ആഗമനത്തിലെയും ഞങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലെയും ഞങ്ങളുടെ ഹല്ലേലൂയ ആരോഗ്യത്തിലും ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരുടെ ഹല്ലേലൂയ പഠനത്തിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യ ദയവുള്ള കരം ഞങ്ങളോട് ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ. വീണ്ടും മടങ്ങി വരുന്നവരെ ഹല്ലേലൂയ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളെ പാതുകാത്ത് സൂക്ഷിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ആത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്തെയും ശരീരത്തെയും അങ്ങനെ ആനകൾ മുറിവേറ്റ കരങ്ങളിൽ താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ച് മാനമഹത്വം യാവോങ്കിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.